very good evening to one and all gathered here, respected dignitaries, esteemed members of the Indian Medical Association Mangalore branch, distinguished guests. I, Dr. Madhura, take immense pleasure in welcoming you all to the IMA monthly program. We have with us eminent guests, distinguished speakers, and our own esteemed office bearers. Let us begin the evening by inviting our dignitaries to the dais. I respectfully request the following dignitaries to kindly come forward and take their seats on the dais. Dr. Sadananda Pujari, President IMA Mangalore branch, Dr. Prakash Harishchandra, Secretary, IMA Mangalore, Dr. Julian Saldana, Treasurer, Dr. Ullasa Shetty, President-elect, IMA Mangalore branch, and our guests of honor, Dr. Prashant Marla and Dr. Hansraj Alva. And today's speaker, Dr. C.N. Patil, sir. May I request all of you to kindly take your seats on the dais. Thank you, sir. I now request our Honorable Secretary, Dr. Prakash Harishchandra, to kindly hand over the IMA President's Medal. Thank you, sir. May I request Treasurer, Dr. Julian Saldana, to lead us in the IMA prayer. I request everyone to kindly rise. May everybody be happy. May everybody be healthy. May everybody be free from pain. May everybody be free from sorrow. May we be the healing cure beyond every creed and lure. Thank you. Thank you, sir. I now request our President, Dr. Sadananda Pujari, to deliver the welcome address. Over to you, sir. Respected, esteemed members of Indian Medical Association Mangalore branch, and respected dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I welcome all the esteemed members of Indian Medical Association Mangalore branch, and also today's guest of honor, Dr. Prashant Marla, Head of the Department of Urology, AJ Hospital, also Medical Director of AJ Hospital, and he has come on time. 7:30 sir was here, so sir has to leave in another 20 minutes. So welcome, sir. Welcome to the monthly program. Another guest is our own sir, Dr. Hansraj Alva, Senior Physician and Director of Vinay Hospital. He is always, when I spoke to him 15 days back, he told I am there. So welcome, sir. Welcome to the today's program. C.N. Patil, he was the guest speaker at Murudeshwara. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆದಂಥ ಗಜಾನನ ಭಟ್ ಇವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ RN ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಯುರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಪೋಕ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಅವರ ನಾಲೆಜ್, ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಮುರದಲಾಲ್ ವಾಸ್ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 5 AM. ನಮ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ಓಟಿ ಮಾಡೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುರದಲಾಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬರ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ 5 AM ಈ ಟ್ರೈಡ್ ಆಲ್ ಅವರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಡಿಗೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಡಿನ್ ಗೋ ಅಂತಾಗಿದೆ ಈಗ. ದಿವಾಕರ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇಂಡಿಗೋ ಬಿಕಮ್ ಈ ಡಿನ್ ಗೋ ಅಂತ. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಡಿಗೋ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇವರು 5 AM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಮುಂಬೈ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಟ್ರೈಡ್ ಮುಂಬೈ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಈಸ್ ದ MBBS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ.
ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ ಕಣ್ಣೂರು ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 3 hours ಜರ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ಡ್ ಕಣ್ಣೂರು. ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಬರ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. I think it will take off at around 12:45, it become 1:45, 2:45, then again 3 p.m. I got a message that flight is cancelled. Then ನಾನೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಸಿ ಎನ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹಾಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಾಟ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್, ಅದು ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಊಟ 1200 ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಊಟ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾಗುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನೀವು ಫ್ಲೈಟನ್ನು ನಂಬೇಡಿ, ನೀವು ಇನೋವಾ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 12:30ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು 7:15 ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹಾಸನದ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು 4:20 ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು, DVG ಅವರು 10ನೇ ಫೇಲ್ ಅಂತೆ. ಪಾಸ ಸರ್? ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ DVG ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕುವೆಂಪುರವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರಂತೆ. ಕುವೆಂಪುರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟೆ, ಓದುತ್ತಾ ಮಸ್ತಕಕ್ಕಿಟ್ಟೆ, ವಿಸ್ತರದ ಜ್ಞಾನದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು 4 ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇರ್ತೇವೆ. ನನಗೊಬ್ಬ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮರ್ಲೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಒಂದು ತಲೆ ತಿಂದ, ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅವ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಮಾರೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್, ಅದನ್ನು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಫೇಸ್ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವನೊಂದು ತಲೆ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವೈಫಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಮಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ತಲೆ ತಿಂತಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 12:00 ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ. ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 6:15 ಹೇಳಿದೆ, ಓ ಮಾರೆ ನಿನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, 8 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವ ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಗಾಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ SCS 3 mm ಸ್ಟೋನ್. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೈಬೇಡಿ ಫೋನಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಶಾಪ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದು, ನಿಮಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬೇಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಮೂಲಕ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅವರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರನ್ನು ಹರಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜತ್ತನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಅವರು ಜೋರು ಮಾಡಿದರೆ ಜತ್ತನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಅಂತ. ಇದಾನ ಜತ್ತನ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಈ ಸಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ ನಾವು 4 days ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆವು. 310 people ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಸರ್. 2000 ಥರ 6 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 10 ಲಕ್ಷ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. AMC ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಊಟದ ಖರ್ಚು, ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಮಧುರ ಭಟ್ MC ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ MC ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ
ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir, for the warm welcome. I request the President and the dignitaries on the dais to kindly felicitate our guests of honor and today's speaker with a memento. First, I request Dr. Divakar Rao, ex-professor of neurosurgery, KMC Mangalore, to felicitate Dr. C.N. Patil, head of the department and lead consultant medical oncology and hemato-oncology, Aster Hospital, Bangalore, with a memento. Thank you, sir. Up next, I request Dr. Nandakishore, ex-head of the department and professor of dermatology, Father Muller Medical College, to felicitate Dr. Hansraj Alva, director, Vinaya Hospital, Mangalore. Thank you, sir. Moving ahead, I request Dr. Jerome Pinto, ex-professor of dermatology, Father Muller Medical College, to felicitate Dr. Prashant Marla, head of the Department of Urology, AJ Hospital, Mangalore, with a memento. Thank you, sir. We have a very special felicitation now. I request Dr. C.N. Patil to kindly felicitate Dr. Annaya Kulal Ulturu for being elected as the Vice President of IMA Karnataka State Branch. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. Moving ahead, I now request our guest of honor, Dr. Prashant Marla, to share a few words with us. Over to you, sir. Respected dignitaries on the dais, my teachers and my friends, I'm very honored that in the first meeting only, Dr. Sadanand Pujari requested me and my elder brother Hansraj Alva to be here. We gladly agreed. I think a lot of commitments today. So many functions are there. So I told, might be difficult to stay full length of the meeting, but I'll be there for some time. It's nice to see different topics today in the IMA because we always busy with our medical profession. We don't have time to think of other subjects. So I was telling Hansraj Alva earlier, before he reduced his practice. Full time he was in the practice, not knowing what is there outside the outside world. Fortunately or unfortunately, after the COVID pandemic, he has changed and he has seen the world in a different glasses. So he is enjoying the life.
So similarly, I was not too keen on my practice. I was dedicating my time for rest of my activities as well. So I wish we could have had Dr. Muradalal also, who was an excellent orator, and now we are fortunate that Dr. C.N. Patil is there to speak about Mankutimana Kagga. I always, Dr. Shantram Shetty sir always mentions some praise of Mankutimana Kagga in every speech of his. So we are eager to hear from him to listen to the Mankutimana Kagga. So thank you again, Dr. Sadanand Pujari, for inviting us for this function. Thank you. Thank you, sir, for those words. I now request Dr. Hansraj Alva to address the gathering. Over to you, sir. I know all of you all come here not to listen to me. You come here to listen to Patil, who happened to be my student once upon a time. The only thing I just wanted to add a small note on Sadanand's speech, where he said one of the circumcision case didn't really go well, and unfortunately left a small tag behind. And I had patients who wanted to have a tag being left behind to have a better quality of life. I wouldn't go into the details of that. This exactly happened with one of my friend who wanted to undergo a circumcision. He wanted to make sure a small tag is left behind on the posterior aspect, so he has a good time. Anyway, he did a good job. We're all come here to listen to C.N. Patil, Mankutimana Kagga. Something we used to read quite a lot during our school days. Beyond that, we have lost touch with Mankutimma. Now it's time to reconnect with Mankutimma. Over to Patil. Thank you very much. Thank you, sir. It takes me immense pleasure to welcome Dr. Shiv Prakash, sir, District Surgeon. I request you to speak a few words, sir. Over to you. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡನ್ನು ಸ್ಪೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir. Moving on, we proceed to a very special session based on the thought-provoking theme Mankutimma Helida Jeevana Satyagalu. Please welcome Dr. Girish as he introduces our speaker for the day, Dr. C.N. Patil, Head of the Department and Head Consultant, Medical Oncology and Hemato-Oncology, Aster Hospital, Bangalore. Over to you, sir. ಡಾಕ್ಟರ್ C.N. ಪಾಟೀಲ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರೇನಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ MD ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು MD ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರು 1977 ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ N. ಪಾಟೀಲ್, C.N. ಪಾಟೀಲ್, ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋರಾಗಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನಪ್ಪ N. ಪಾಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು 1977 ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ನಂತರ ಇವರು MBBS ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು 2001. 2005 MD ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 2009 RDR ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ. ನಾವೆಲ್ಲ MD ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ RDRಗೆ ಹೋಗೋದಂದರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದಂಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ DM ಆಂಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ 2009 ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಹೆಮೆಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಹಾಗೂ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಗೂ BGS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 11 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈಗ ಅವರು ಆಸ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೀತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು IMA ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ. ನಾನು MD ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ DM ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು KS ಹೆಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಮತ್ತು KMC ಹಾಗೂ KS ಹೆಗಡೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸತನಲ್ಲ, ತುಂಬ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು IMA ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಕಾರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ IMA ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಮಂಗಳೂರಿಂದನೇ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಇಬ್ಬರು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಮಂಗಳೂರಿನ IMA ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನು. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 25 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾದರೆ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸೇ ಇದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ಸೇರಿದ್ದು. ನಾವು ಸೇರಿದರೆ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳು ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 10-15 ನಿಮಿಷ DVG ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ವಯವಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕೋಸ್ಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. DV ಗುಂಡಪ್ಪನವರು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಒಬ್ಬರು ದಾರ್ಶನಿಕರು. ಕೇವಲ ಕವಿಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಓದಿದ್ದೀವಿ, MD DM ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಅದರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗಲೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ, ಓದಿದ್ದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಓದಿರೋದು ಭಾಳ, ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ಓದಿರೋದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂಥರ EMI ವಿದ್ಯೆ. ಆದರೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನಿದೆ, ನಾವು ಕುವೆಂಪು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, DVG ಅವ್ರನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಓದಿರೋದು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರರು TURP ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಕಮ್ಸಿಷನ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಳಿಸ್ಲಿ ಬಿಡಲಿ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದ DVG ಅವರು ಅಂತಹ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈವನ್ ದಿವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಏನಿದ್ರು, ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಇನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ DR ವೆಂಕಟರಾಮಣ್ಣನವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ, ಕಗ್ಗದ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಂಕಟರಮಣನವರು DVG ಅವರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಗುಂಡೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ PhD ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಗ್ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಭಾಗ, 2ನೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದ ಸೂತ್ರಗಳು, ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಏನು ಎಂಡಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಲೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ವರ್ಕ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು, ಕುವೆಂಪು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಅವರು DVG ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮೊದಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಟಾಕ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನನ್ನು ತಾವು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು
ಒತ್ತೊತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವನಿಗೆ ಮಂಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಭೋಲೆನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಂಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಮಂಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಮ್ಮ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು. ಸೊ ಹರಿಹರರ ಸಮಾಗಮ ಇರ್ಬೋದು, ಹರಿಹರರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಗ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಖಡ್ಗ, ಖಡ್ಗದ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ. ಖಡ್ಗ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಒಡೆದೋಡಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಖಡ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ, ಆ ಥರ ಖಡ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕಗ್ಗ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಗ್ಗ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಹೊಸದನಿ ಕಗ್ಗವನು ಅಂತ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1943 ಇವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬರದೇ ಇರೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟನೇ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜ್ಞಾನಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ದುರದೃಷ್ಟ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅಥವಾ ಡಿ ವಿ ಜಿಯ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಪೀಠದ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಿಗದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನೀನಿಂತೆ ಅನುದಿನವೂ ಜನರು ಓದುತ್ತಿರುವವರು, ಅನುದಿನವೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನರು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ನಿನ್ನದೇ ಕಂತೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ನಿಂದೇ ಕಂತೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಯಾಕಂತ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು. ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದೇ ಇಲ್ಲದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೊನೋಟನಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುವಾದಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗಾಗಿದೆ, ತಮಿಳ್ಗಾಗಿದೆ, ತೆಲುಗುಗಾಗಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ಕಗ್ಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗಿದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಿರುವಳ್ಳುವರವರ ಪದ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೇಮನನ ಪದ್ಯಗಳ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಕಗ್ಗ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಮನನ ಗ್ರಂಥ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನನ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಕಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 945 ಮುಕ್ತಕಗಳಿವೆ, 945 ಮುಕ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದು ಓದಿದ್ರೂ ಅದು ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರವರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವೇ ಕಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ಸಂವಾದ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅರ್ಜುನ ಮೊದಲನೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಮೊದಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀವ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೇನು, ಅರ್ಥ ಏನು, ಐಕ್ಯತೆ ಏನು, ಎಲ್ಲದೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂತರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಗ ಆದರೆ ನಂತರ ಉತ್ತರದ ಭಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಥರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 945 ಮುಕ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರಂತ ಕಗ್ಗದ ಮುಂಚೆನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೋಮಿಯ ಕತೆ ಅಂತ. ಅವರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತಂಗಿಯ ಮಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಟೀಚರು, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋಲ್ಲ. ಅವನ ತಂಗಿಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸೋಮಿ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಮಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡತಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಸೋಮಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಕಡತಗಳನ್ನು, ಜೀವನದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಬೇಕಾದಾಗ ಓದ್ಕೋ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು, ನಿನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ಕಥೆ, ಅದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾವ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದಿದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಜನ ಇದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಮೊದಲನೇ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಡಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಗಸಂದ್ರ ರೋಡ್ ಅಂತಿದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಂತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಮುದುಕನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀರಾ, ನಾಗಸಂದ್ರ ರೋಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಅಹಮನಾಯಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ರೋಡ್ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರಿತಾ ಕುವೆಂಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗಲೇ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕುವೆಂಪು ಅಂತಹ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕವಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಅಂದರೆ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆ ನಕ್ಕೆ. ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ಪ್ರತಿ, ಅವಾಗ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಕ್ರಂತಿದೆ, ಏನಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 4 ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಮಸ್ತಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಗಂಭೀರನಾದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ತಲೆಗಿಟ್ಟು ಗಂಭೀರರಾದರಂತೆ. ವಿಸ್ತರದ ದರ್ಶನದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ, ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವನದ ದರ್ಶನದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಾಕವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಲಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾಗುಣಿ ಗುಣಿನಂ ವೆತ್ತಿ ಗುಣಿ ಗುಣಿಷು ಮತ್ಸರಿ ಗುಣೀಚ ಗುಣರಾಗೀಚ ಸರಳೋ ವಿರಳ ಜನಾಹ ನ ಅಗುಣಿ ಗುಣಿನಂ ವೆತ್ತಿ. ಗುಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುಣಿ ಗುಣಿಷು ಮತ್ಸರಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ಸರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಣೀಚ ಗುಣರಾಗೀಚ, ಗುಣವೂ ಇದ್ದು ಗುಣರಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿರಳ ಜನರು. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರೊಬ್ಬರು. ಅವರು ಈ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಗ್ಗವನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರೇ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬಿಂಕಕ್ಕೆ ಸಾಲದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ CN ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬಿಂಕಕ್ಕೆ ಸಾಲದೇನೆ ವೆಂಕನಿಗೋ ಕಂಕನಿಗೋ ಶಂಕರಾರ್ಯನಿಗೋ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಕಿತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಂಕನಿಗೋ ಕಂಕನಿಗೋ ಶಂಕರಾರ್ಯನಿಗೋ ಅಂಕಿತವ ಮಾಣ್ಕೆ ಜನರವರು ಓದಿದರೆ ಸಾಕು ಶಂಕೆ ನಿನಗೇನಿವುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿರಲಿ, ಜನರು ಓದಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಓದಿದರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಟಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷದ ಮಾದೊಂದು ಜೀವನ ಧರ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಉಸುರುಕಳೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನೇ ಬಗೆದು ನಿಸದವಂ ಗ್ರಂಥಾನುಭವಗಳಿಂದ ಆರಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸದನೀ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ವಿಷದ ಮಾದೊಂದು ಜೀವನ ಜೀವನ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ರ ಬರೀತಾರವರು, ದ್ರಾಕ್ಷಿರಸವೇನಲ್ಲ ಜೀವನದ ತಿರುಳಾರ್ಗಂ ಇಕ್ಷುದಂಡವೋಲದು ಕಷ್ಟಭೋಜನವೇ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪಿಡಿದವಂಗೊಂದೆರಡು ಗುಟುಕು ರಸ ಮಾಕ್ಷಿಕರು ಮೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಕ್ಷುದಂಡವೋಲದು ಕಷ್ಟಭೋಜನವೇ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಥರ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೇ ಪಡಬೇಕು. ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪಿಡಿದವಂಗೊಂದೆರಡು ಗುಟುಕು ರಸ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದವನೇ ಆದರೆ ಅವನಿಗೊಂದೆರಡು ಗುಟುಕು ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಸವೇ ಜೀವನ ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಮಾಕ್ಷಿಕರು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ಆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹೋದ ನೊಣಗಳ ಥರ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿಷದ ಮಾದೊಂದು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಉಸುರಿಕೊಳ್ಳೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನೇ ಬಗೆದು, ಇದು ಮನನ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಉಸಿರಿಕೊಳ್ಳೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾನೇ ಬಗೆದು ನಿಸದವಂ ಗ್ರಂಥ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಆರಿಸುತ್ತಾ. ನಿಸದವಂ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಂದ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಆರಿಸುತ್ತಾ ಹೊಸದನೀ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಈ ಕಗ್ಗ ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಓದೋದಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಕಗ್ಗವನ್ನು ಓದಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಚಪ್ಪರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮರಳು ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಮರಳು ಮುನಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಮರಳು ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿನದ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ರುದ್ರಸ ಝರಿಯೆಲ್ಲ ಮನನಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕಾದುದು ಈ ಕಗ್ಗ. ಮನನ ಮತ್ತು ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆದುದು ಈ ಕಗ್ಗ. ನೆನೆಯು ತೊಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನದೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮರಳು ಮುನಿಯ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಓದಿದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ನಾನಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಇದು 4ನೇ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಬ್ಬು ತಿನ್ನೋನಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೇನು ತೆಗೆಯೋನಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಯಾರಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀಫೇಸಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕ ತಾಪದಿ ಬೆಂದು ತಣಿಪ ನೆಳೆಸಿದವಂ,
ಲೋಕತಾಪದಿ ಬೆಂದು ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ತಣಿಪ ನೆಲೆಸಿದವಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಆಗಿರೋದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಉಮರನ ಹೊಸಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜನ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪದ್ಯಗಳು ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಡಿ ವಿ ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಟಾಕಲ್ಲಿ ಏನಂತ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಇವರು ಅದು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಅವರು ಮುಂದೆ ನಮಗಿಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಓದುವಾಗ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಘನತತ್ವವೊಂದನ್ನು ದಿನರಾತ್ರಿ ನೆನೆದು ಮನಸೋತು, ಘನತತ್ವವೊಂದಕ್ಕೆ ದಿನರಾತ್ರಿ ಮನಸೋತು ನೆನೆಯದಿನ್ನೊಂದನೆಲ್ಲದರ ನೀಡುತ್ತದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಹನುಮಂತನುಪದೇಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈಗ ಹನುಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮನೇ, ಅವನಿಗೊಂದು ಸರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕಡ್ದು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ರಾಮ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಮನೇ ಭಜನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಏನಂದರೆ ಘನತತ್ವವೊಂದಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲ್ಬೇಕು. ಅವನು ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿರಬೇಕು ಓದುವಾಗ. ನೆನೆಯದಿನ್ನೊಂದನು, ಏನು ಬೇರೆಯನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ನೀಡುತ್ತೆಲ್ಲದರ ಅನುಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಭಾರವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಹನುಮಂತನ ಉಪದೇಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಈಗ ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಫಿಕಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಒಂದತ್ರ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೆನ್ನುತ್ತಾ ಹುಲ್ಲು ಬಯಲೊಂದೆಡೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಮೆಲ್ಲದೆಯೇ ಧಾವಿಸುತ್ತ ದಣಿವ ಕರುವ ಪೋಲ್ತೊಡೆಲ್ಲಿಯೋ ಸುಖ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಒಂದು ಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೆಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೆನ್ನುತ್ತಾ ಹುಲ್ಲು ಬಯಲೊಂದೆಡೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆದು ಮೆಲ್ಲದೆಯೇ ಧಾವಿಸುತ್ತಾ, ಏನು ತಿಂದೇನೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸುಖ ನಿನಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಪಾಠವಾಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಮಗೇನಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಣರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, KMC ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, KS ಹೆಗ್ಡೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೊಣಗಾಟಗಳು ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವದು ಸರಿ ಇದಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಮುಳ್ಳನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯಾದೊಡೆಯನೊಂದು ನೆರೆದೊಡೆಯ ನಿನ್ನೊಂದು ಒರಟು ಕೆಲಸವೋ ಬದುಕು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬದುಕು ಏನಿದೆ ಅದು ಒರಟು ಕೆಲಸವೇ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಸರ್ಜನ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಗೋ. ಹಾಗೆ ಕೊರಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೊರಟು ಕೆಲಸವೋ ಬದುಕು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಾಟ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೆಗಣ್ಣು ನಮದೆಂದು ಕೊರಗಿ ಫಲವೇನು, ಅರೆಬೆಳಕು ಜಗದೊಳಂದೊರಲಿ ಸುಖವೇನು, ಇರುವ ಕಣ್ಣಿರುವ ಬೆಳಕಿನೊಳಾದನಿತ ನೋಡಿ ಪರಿಕಿಸಿದೊಡದು ಲಾಭ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇರೋದ್ರನ್ನೇ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟೋ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟೋ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಎಷ್ಟೊಂದುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಫರ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫುಲ್ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಒರೇ ಡೋಸ್ ಒಡನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ.
ಸೊ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಜಿ ಮಾಡುವಾಗ, ದೋಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸು ರೈಟ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂತರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ವಿತ್ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. NEJM ಎಡಿಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಟ್ 70% ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಗ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸಿಂದ ರಿಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇ. ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರಿವು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅರಿವು ಏನಿದೆ ಅದು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಣಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕದ ದೊರೆತರಿವು. ಅದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅರಿವು ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಮಣಿಯ ಥರ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲೇ ಅದು. ಆದರೆ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರಿವು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ಆದರೆ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿ, ನಾವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಎವಿಡೆನ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನೆಂದರೆ ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ಅದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ, ಅದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಣಗೂಡಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಡಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೂವು. ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೂವು ಕೊಡುವಂತಹ ಖುಷಿ ಮಣಿ ಕೊಡಲಾರದು. ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರಿವು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ಇದನ್ನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ. ಅದು ದ್ವೈತಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟು. ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಎಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಇನ್ನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಜಂಜಾಟ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅನುಭವದ ಪಾಲೊಳು ವಿಚಾರಮಂಥನವಾಗೆ ಜನೀಕುಂ ಜ್ಞಾನ ನವನೀತವದೆ ಸುಖದಂ, ಗಿಣಿಯೋದು ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮದ ದೀಪ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅನುಭವದ ಪಾಲೊಳು, ಈಗ ಹಾಲನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅನುಭವನ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅನುಭವದ ಪಾಲೊಳು, ಅನುಭವ ಎಂಬ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಂಥನವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಓದಿದ್ದು ಮಂಥನವಾಗಬೇಕು. ಜನೀಕುಂ ಜ್ಞಾನ ನೀತವದೆ ಸುಖವದಂ, ಆಗ ವಿಚಾರ ಮಂಥನವಾದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಗಿಣಿಯೋದು ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ, ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗಿಣಿಯೋದು, ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ರಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಗಿಣಿಯೋದು ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನ ಅನುಭವವೇ ನಿನಗೆ ಧರ್ಮದ ದೀಪ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕೊನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತಿವಂತರಿದ್ದರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೃತ ಪರಿಶ್ರಮರು, ಅತಿವೈದ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ರುಜಿನ ಕೆಡೆಯಾದೀತೋ ಮಿತಿಯಂ ನವೀಕರಣ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಣರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಣರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೃತ ಪರಿಶ್ರಮರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಅತಿವೈದ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ರುಜಿನ ಕೆಡೆಯಾದೀತೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಂಕಾಲಜಿಲಿ. ಅತಿವೈದ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ರುಜಿನ ಕೆಡೆಯಾದೀತೋ, ಬಹಳಷ್ಟು ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಎದೆಗುಂದಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗದಿ ಗೆಲದೊಡೆ ಗರಡಿಯ ಸಾಮು ಪಟ್ಟು ವರಸೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವೆನ್ನುವೆಯೇಂ, ಮುಟ್ಟು ನೋಡವನ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಗಟ್ಟಿತನ ಗರಡಿ ಫಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ಜಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡವನ ಮೈಕಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಸಲ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಗಟ್ಟಿತನ ಗರಡಿ ಫಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೋತಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪಳಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಗು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಎಡುವುದೇ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಡವದೆಯೇ ಮೈಗಾಯ ಒಡೆಯದೆಯೇ ಮಗುವಾರು ನಡೆ ಕಲಿತವರು, ಮತಿನೀತಿ ಗತಿಯಂತೂ ತಡವರಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆದ್ದು ಮೈದಡವಿ ಕೊಡುವವರೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಡವದೇನೆ ಮೈಗಾಯ ಹೊಡೆಯದೇನೆ ಯಾವ ಮಗುನೂ ನಡೆಯೋದು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ತಡವರಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆದ್ದು ಮೈ ತಳೆದುಕೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲಯವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಲಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಸೊಗಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೊಗಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಎಡವದೆಯೇ ಮೈಗಾಯ ಒಡೆಯದೆಯೇ ಮಗುವಾರು ನಡೆಯ ಕಲಿತವರು.
ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸ್ವಾರಸ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಡವರಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆದ್ದು ಮೈದಡವಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿವರಣೆ. ಈಗ ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಪರನ್ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕುವೆಂಪು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅವರು ಆದಿಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಡವದೆಯ ಮೈಗಾಯ ಒಡೆಯದೆಯೇ ಡ, ತಡವರಿಸಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಡ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆದಿಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆದಿಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು 945ಗಳ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು 945 ಆದಿಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಿಗದಿದ್ದರೇನಂತೆ, ಜನಮನದಲ್ಲಿ ನೀನಿಂತೆ, ಅನುದಿನವೂ ಜನರು ಓದುತ್ತಿರುವವರು ನಿನ್ನದೇ ಕಂತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆದಿಪ್ರಾಸನೇ. ಆದರೆ ಇವರು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜೀವನ ಆಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ನಾವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೊಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನುಣು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸವಿಯಿಲ್ಲ ಸೊಗವಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಾಗುವೆನೆಂದನಂತೆ ಪರಬೊಮ್ಮಂ, ಹೆಬ್ಬದುಕ ನೊಂಟಿತನದೊಳದೆ ಏನು ಬದುಕುವೆಯೋ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಖುಷಿ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಫಿ ಕುಡೀರಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೂ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಸೊಗವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಾಗುವೆನೆಂದಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಇಬ್ಬರಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಬಂತು ಅಂತ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಬ್ಬದುಕನ್ನು ಒಂಟಿತನದೊಳದೆ ಏನು ಬದುಕುವೆಯೋ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬದುಕನ್ನು ದೊಡ್ಡದಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಾವಿರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹೆಬ್ಬದುಕು ಅದು ಇರೋದಷ್ಟೇ ಹೆಬ್ಬದುಕು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದು. ಹೆಬ್ಬದುಕನ್ನು ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆಯುವೆಯೋ, ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆಯೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಿರುಳಾಗಸದಿ ತಾರೆ ನೂರಿದ್ದರೇನು, ಕಾರಿರುಳಾಗಸದಿ ತಾರೆ ನೂರಿದ್ದರೇನು, ದಾರಿಗನ ಕಣ್ಗೆ ಬೇಕೊಂದು ಮನೆ ಬೆಳಕು, ದೂರದ ದೈವವಂತಿರಲಿ ಮಾನುಷ ಸಖನ ಕೋರುವುದು ಬಡ ಜೀವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಕಾರಿರುಳು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ದಟ್ಟ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಿರುಳು ಅಗಸದಿ ತಾರೆ ನೂರಿದ್ದರೇನು, ಆಗಸದಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 100 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಏನು, ದೂರದ ದೈವವಂತಿರಲಿ, ದೂರದ ದೈವ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಮಾನುಷ ಸಖನ ಕೋರುವುದು ಬಡ ಜೀವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನನಗೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಖನನ್ನು ಕೋರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿನ ಕಾರು ಬಂಗಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಷೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದರ ರಗಳೆ ಸಾಲದೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಯ ನಿಟ್ಟಿಹನು ನರನೋಳ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತೋಳ ಮಲಗೀತು ನೀಂ ಪೆರರದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಕರುಬುವೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದರ ರಗಳೆ ಸಾಲದಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ರಗಳೆಯ ನಿಟ್ಟಿನೋ ನರನೋಳು. ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ನಂತ ನಮಗೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತೋಳ ಮಲಗೀತು ನೀಂ ಪೆರರದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಕರುಬುವೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಕರುಬುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದರೆ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನೋಡಿ ಕರ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ನೋಡಿ ಕರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕರ್ಬೋದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಈಗ ಡಿಸೈರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಮಾತ್ಸರಿ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದಾಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನೇ. ನಾನು ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಟಿ ಏಟು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಉಣುವೊಂದು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ನೀರು, ನಿನ್ನ ದುಡಿತದ ಬೆಮರೋ ಪೆರರ ಕಣ್ಣೀರು, ಅದು ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆ ಬೆಮರಿಂದ ಬಂದಿರೋದೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು. ತಿನ್ನು ನೀಂ ಜಗಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿತ್ತನಿತ ಮಿಕ್ಕೂಟ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ನಾ ಖಾತಾವು ಖಾನೆ ದಿತಾವೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣಿಸದ ಋಣಶೇಷ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ,
ಕೊನೆಗೆ ತಿನ್ನದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಿಸದ ಋಣಶೇಷ, ನಮಗೇನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರು, ಏನೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಉಣುವೊಂದು ಕೇಳದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರು ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಬೆಮರೋ ಪೆರರ ಕಣ್ಣೀರೋ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮದ ಹತ್ತೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾನು HOD, ನಮ್ಮ ನೇಮು, ಫೇಮು, ಅಹಂಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರನ ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಗ್ಗಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಉದಾಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗನ್ನವನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು, ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನದಾರು, ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನಾದಿ ಬಂಧುಗಳ, ದಕ್ಕುವುದೇ ನಿನಗೆ ಜಸ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ನಮಗೇನು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು, ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗನಾರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬರಿತೀವಿ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದವನು ಯಾರು? ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ, ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ. ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಡೆದಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಹೆಸರೆಂಬುದೇನು ಪಸುರು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಹಸೆಯೊಂದು ನಿನಗೇಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳಗೆ, ಶಿಶುವಾಗು ನೀಮ್ಮನದಿ ಹಸುವಾಗು ಸಸಿಯಾಗು ಕಸಬರಕೆಯಾಳಗೆ ಇಳೆಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದು ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಲೌಡಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮತ್ತು DVG ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋದು. ಹಸೆಯೊಂದು ನಿನಗೇಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರೆಂಬುದೇನು ಕಸುರು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ. ನಾವು ಹೆಸರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕಸುರು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿ ಗೊಬ್ಬು ನಾತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸೆಯೊಂದು ನಿನಗೇಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳಗೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೊಂದು ಹಸೆ ಬೇಕು? ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ DVG ಅವರು. ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಸೆಯೊಂದು ನಿನಗೇಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೊಳಗೆ, ಶಿಶುವಾಗು ನೀಮ್ಮನದಿ, ಒಂದು ಮಗುವಾಗಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸುವಾಗು ಸಸಿಯಾಗು, ಹಸು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಸಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸುವಾಗು ಸಸಿಯಾಗು ಕಸಬರಕೆಯಾಗಿಳೆಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಟ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಕಸಬರಿಕೆಯಾಗಿಳೆಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಇಳೆಗೆ ಒಂದು ಕಸಬರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ಓಡೋದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಓಡ್ತಿರೋ ಏನು ತೆವಳುತ್ತಿರೋ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಟಳ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಕಸಬರಕೆ ಯಾಗಿಳೆಗೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಇದು ಅವರು ಬಾಳಿದ್ದೇ ಹಾಗೆ. ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಫಲಮಾಗಿದೊಂದು ತುತ್ತೂರಿದನಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇಳೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಫಲ ಬರುವಾಗ, ಇಳೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಬರುವಾಗ ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಬೆಳಕೀವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಲ್ಕೋ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ DVG ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದು ಹಾಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಗ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ವನಸುಮ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ. ವನಸುಮದೊಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗಳಿಸು ಗುರುವೇ ಹೇ ದೇವ. ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವೀವ ಘನನೆಂಬ ಇದು ನೀಡದೆ, ಅಂದರೆ ವನಸುಮದೊಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ಹೇ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವನಸುಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವೀವ ಘನನು, ನಾನು ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೈಡ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಜಗದ ಪೊಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಡದೆ ಕಾನನದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಮೌನದಿಂ ತಾಬಿರಿದು ನಿಜ ಸೌರಭವ ಸೂಸಿ ನಲಿವಿಂ ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಉಪಕಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನುಪಕೃತಿಯು ಜಗಕ್ಕೆಂಬ ವಿಪರೀತ ಮತಿಯನ್ನುಳಿದು ವಿಪುಲಾಶ್ರಯವನೀವ ಸುಫಲ ಸುಮಭರಿತ ಪಾದಪದಂತೆ ನೈಜ ಮಾದೊಳ್ಪಿನಿಂಬಾಲ್ವವಳು. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಕಂಪನ್ನು ಸೂಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಯಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿ ಕಂಪನ್ನು ಸೂಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಈಗೇನಿದೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರೋ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಟ್ರೇಲ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವನಸುಮದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ನಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ಹೇ ದೇವ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ವನಸುಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಬಾಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ತುಂಬ ದ ಸಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಎಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನೇ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜನೇ ನೀನು ಆದಿಶೇಷನೇ ನೀನು, ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವೆ ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ಆದಿಶೇಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಏನು ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋ ಥರ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಊರಲ್ಲಿ ತೇರೆಳೆದಾಗೆ, ತೇರೆಳೆಯೋ ದಬ್ಬು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ನಾನೇ ತೇರು ದಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದು ಮುಂದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾವೇ ತೇರೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಡ್, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಯೂ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸುರಧನುವಿಗೆ ಏಣಿ ಇಡ ಹೊರಟು ನಿನ್ನಂಗಳದ ಕಿರಿಹೂವ ಮರೆಯುವೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನೀನು ಸುರಧನುವಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೇನ್ಬೋಗೆ ಏಣಿ ಇಡ ಹೊರಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ರೂ ನಿನ್ನಂಗಳದ ಕಿರಿಹೂವ ಮರೆಯುವ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿನ್ನಂಗಳದ ಕಿರಿಹೂವ ಮರೆಯುವೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇಡುವಂತಹ ಕಗ್ಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮರಳವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹಂಸರಾಜ್ ಅವರು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವರು ಈಗ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, 2 ಕೋಣೆಗಳ ನೀನು ಮಾಡು ಮನದಾಲಯದಿ, 2 ಕೋಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಹೊರಗೊಂದು ಒಳಗೊಂದು. 2 ಕೋಣೆಗಳ ಮಾಡು ನೀ ಮನದಾಲಯದಿ, ಹೊರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಗರಾಟಗಳ ನಾಡು. ಹೊರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೊರಗಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮತ್ತು ಆ ಥರ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೊರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಗರಾಟಗಳ ನಾಡು, ವಿರಮಿಸೊಬ್ಬನೇ ಒಳಮನೆಯ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಳಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸಬೇಕು. ಹೊರಯೋಗ ಸೂತ್ರವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೊರಯೋಗ ಸೂತ್ರ. ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಲಿ, ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ರೇ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಏನೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು, ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರೋರು ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಿದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಕ್ಕಂತಹ ಗೆಳತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು, ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಬಾ, ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೆಳತಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಬೇರೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ರಿಟೈರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ದಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾಂಗಪ್ ಅವರ್ ಬುಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದಂಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ, 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಬರೋ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಸೇರಿರಲು ಮರಸೊಬಗು, ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಸೇರಿರಲು ಮರಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ದೊಡೆಗೂಡೆ ಧರ್ಮ, ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ ಜಸುವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಳೆ ಬೇರು ಇರಬೇಕು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವದೊಡಗೂಡೆ ಋಷಿವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಮೇಳವಿಸೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯ. ಋಷಿವಾಕ್ಯನೂ ಮುಖ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲೆ ಎಲ್ಲದೂ ಮುಖ್ಯ. ಆವಾಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ, ಈ ಥರ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು AI ಬಂದಿದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಆ ಥರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥವಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿದೊಡೇನು ಚಿಗುರಲ್ಲಿ, ನಶ್ವರತೆ ವಿಟಪ ಪರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಶಾಶ್ವತತೆ ರುಂಡ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಪರಿಚಯಿಸಿದನು ವಿಶ್ವಪ್ರಗತಿಯಂತೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈಗ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಹಂಗೆ
ಶಾಶ್ವತತೆ ರುಂಡ ಮೂಲದಲ್ಲಿ, ಬೇರಿನಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತೆ ಇರೋದು. ನಶ್ವರತೆ ವಿಟಪ ಪರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಶ್ವರತೆ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಬಿದ್ದೋದ್ರೂ ಹೊಸ ಹೊಸದು ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸದು ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೀಳುವುದು ನಿಲ್ಲಿಪುದು, ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು, ಹಾಲೊಡೆ ಕಡೆದದನ್ನು ತಕ್ರವಾಗಿಪುದು, ಹಾಳಾಗಿಪುದು, ಹಳದ ಹೊಸತಾಗಿಪುದು, ಬಾಳಿಗಿದೆ ಚಿರಧರ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈಗ ಹಾಲು ಹಾಗೇ ಹಾಲಾಗಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹಾಲು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊಸರಾದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಸರನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಡಿಬೇಕು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಪ್ಪ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ನಾವು ಹಾಲಾಗಿರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತುಪ್ಪ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಹೆಪ್ಪನಿಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಕಾಣದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ. ಅದು ಹಾಲಿನೊಳಗಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು. ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, 9 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. 40 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು ಕಿರಿದೆನದೇ ಮನವಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೇ ಐ ಜಿ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬರು ಯಾರು PGನ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂರಾಲಜಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಆ ಥರ ನೀನು ಬರೀ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ತೊಗೋಬೇಡ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಐ ಜಿ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು ಕಿರಿದೆನದೇ ಮನವಿಟ್ಟು, ಅದು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ದೊರೆತುದನ್ನು ಹಸಾದವೆಂದುಣ್ಣು ಗುಣಗಿಡದೆ, ಏನು ದೊರೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗ. ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ DVG ಅವರದ್ದು ಹೇಳೋದು. ಧರಿಸು ಲೋಕದ ಬರವ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಏನು ಸತ್ವ ಇದೆ ಅದನ್ನು 4 ಲೈನಲ್ಲಿ DVG ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರಿಸು ಲೋಕದ ಭರವ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥ ಹೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡದೇನೆ ನಾವು ಲೋಕದ ಭಾರವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು. ಹೊರಡು ಕರೆ ಬರಲ್ಲಳದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸೊ ಕರೆ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡಲೇಬೇಕು, ಅಳದೇನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು ಕಿರಿದೆನದೆ ಮನವಿಟ್ಟು, ದೊರೆತುದನ್ನು ಅಸಾಧವೆಂದುಣ್ಣು ಗುಣಗಿಡದೆ, ಧರಿಸು ಲೋಕದ ಭರವ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಹೊರಡು ಕರೆ ಬರಲ್ಲಳದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಕರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಂಕಾಲಜಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. PFS ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓವರಾಲ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರೋದು. ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ, ಒಂದಗಳು ಕೊರೆ ಇರಲ್ಲಂತೆ. ತಿಂದು ನಿನ್ನನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ, ಅನ್ನದ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕಾದಿರೋದು, ಎಲ್ಲೂ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಕಾಯಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕಾಯಲ್ಲ, ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅದೇನು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ DVG ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ 45 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ತೊದಲು ನುಡಿಗಳು. ನನಗೆ DVG ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಕಗ್ಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಬೆಟ್ರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೀಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಾಗಿಗಳೇ, ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ, ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ, ಟೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಬಾಳೆನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮನವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮನವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು MD ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಥರ ಇರ್ತಿತ್ತು ವೆನ್ಲಾಕಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. The floor is now open for any discussions. ಅದೇ ನನಗೆ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮರಳು ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಮರಳು ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮರಳು ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ತಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು MPhil ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮಾಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ವಿಶ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗಣ್ಣ ಅವರು ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು 500 ಜನ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿತನ ಬರುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ್ಣ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವರು. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MBBS ಕೋರ್ಸನ್ನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಗಣ್ಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು MBBS ಅನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು. ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 45 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಮಾತಿದೆ. GS ನಟೇಶ್ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವರು, ಅವರು ತುಂಬ ಕಗ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, DV ಗುಂಡಪ್ಪರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ ಓದುವಾಗ. ಆದರೆ ಗುಂಡಪ್ಪರು ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಇವರಿಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಗೆಳೆತನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಅದು ಅವರು ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರಾ ಅಥವಾ ಅವರು ದೂರ ಇದ್ದರಾ? ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜೆರೋಮ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ದು. ಸರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್. ನಾನು ವೆನ್ಲಾಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯದೇ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದವರು. ಯಾಕೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿನೇ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿತ್ವ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಏನಂದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಕುವೆಂಪು ಇದು DV ಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಬುಕ್ಕನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುವೆಂಪುಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಿಗೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೇನು ವೈರತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬುದ್ಧನಿಗೂ ಶಂಕರಿಗೂ ವೈರತ್ವ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣತನವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾಗುಣಿ ಗುಣಿನಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಣಿ ಗುಣಿಶು ಮತ್ಸರಿ ಗುಣೀಚ ಗುಣರಾಗಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನಂದರೆ ಗುಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣವಂತರು ಮತ್ತು ಗುಣರಾಗಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನು ವೈರತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು DV ಜಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ 1975ರಲ್ಲಿ DV ಜಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. DV ಜಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕವಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದಾರ್ಶನಿಕತೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕವಿ. ಕುವೆಂಪು ಅವರಂತಹ ಮೇರು ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ DV ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ವೈರತ್ವ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿದೆ. Thank you, sir, for your highly insightful and engaging talk. We truly appreciate the clarity and the depth that you brought to today's talk. Moving ahead, I now request IMA Secretary Dr. Prakash Harishchandra to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. I first of all would thank the chief guest, Dr. C.N. Patil, for coming down all the way with all this busy schedule, as well as and making it on time and entertaining us. Also thank Dr. Hansraj Alva, Dr. Prashant Marla for sponsoring this event, and as well as being the guest of honor and taking the time out of the schedule. Also thank the Vice President, State Vice President for being here, District Surgeon Dr. Shiv Kumar. I thank my President Dr. Sadanand Pujari and Dr. Julian Saldana being here. Also thank all the members for being throughout the session and patiently hearing to the beautiful talk. I now would conclude the session. Please join us for dinner. Please rise for the national anthem. I request all of the members to kindly rise. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय
जय जय हे Kioscience and Lupin, they are giving around 1.5 lakhs. Above that, we have to bear the expenses. And I would like to thank all the esteemed members of IMA Mangalore branch giving 2,000 each for the maintenance. It has almost 310 people have already given. I expect all the members, minimum 1,000 people have to give the amount. Thanks once again.